نازلة مباركة لحضرة المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حضرة آبائهم وأمهاتهم وذرياتهم وإخوانهم من النبيين والمرسلين ولكل أصحاب كل أجمعين والتابعين تابعين لمسلم الدين وخصوصا لحضرة جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن بن حسين وخالد بن وليد والأحمد الأربعة المجتهدين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي الشيخ البخاري والشيخ المسلم الشيخ الجنيد وجميع الملائكة المقربين وجميع العلماء والشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض مغاربها بارها باخرها بلادها جبلها خصوصا لعبد الشيخ المقبر والي الرباني محمد بن سمدان الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا لحضرة جميع مشايخ المعهد مجال ماتي بالير بويان جنبش ماتون لو بوزو وخصوصا لحضرة جميع آبائنا وآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وجدتنا وأخمالنا وخالاتنا وعمامنا وعمدنا وجميع جبارنا وأصدقائنا وأحبابنا وأخلانا بجميع مؤلف الكتب التي تعلمناها وجميع المفسر المحدث المقهم العامل والمصنف القراء وجميع التي شيخ الأبرد الشيخ سنن أبل وشيخ سنن قريب وشيخ سنن كنجتي وجميع أهل القرية من دمهم عليها اللهم اجعل ذلك فداء من النار وحجابا من النار وسترا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم استر عيوبهم وتب توبتهم وتقبل عملهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم قبرة من قبر النيران اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والبر اللهم ارحم امه محمد اللهم اغفر لامه سيدنا محمد المستر امه سيدنا محمد المجبر امه سيدنا محمد اللهم اصلح امه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد رحمه عامه يا رب العالمين اللهم اغفر لامه سيدنا محمد مغفرة عامه يا رب العالمين اللهم فرج امه Sayyidina Muhammadin panjang ajilan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mungkin kita sedaya lan mangto kita lan mbah-mbah kula sak minggil lan sedaya anak turun kita lan keluarga kita lan dulur-dulur kita lan sedaya rencang-rencang kita lan sedaya seserawungan kita lan sedaya tangga-tangga kita sedaya ya Allah. Mugi-mugi panjenengan nata sentekan yang ingkang saleh-saleh ingkang ahli ilmi ahli ibadah ingkang husnul khatimah ingkang manjanul baitin batul akhirah ya Allah lan mungkin bisa rencang kita hati dulur kita ingkang dereng nikah ngersakaken nikah mugi-mugi enggal jenengan kabulaken ya Allah angsal jodoh ingkang saleh-salehah ya Allah wabil khusus ingkang ngimami tahlil wau ya Allah mugi-mugi enggal angsal jodoh ingkang saleh ya ingkang salehah ya Allah amin Allahumma taqabbal du'ana wa mastajib lana du'ana rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaramin wal makaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para sepuh bine sepuh ingkang kawula mulyakaken,
saha sedaya hadirin jamaah lan khususipun dhateng Sahibul Bait ingkang kawula hormati. Alhamdulillah dalu menika kita sedaya saged kembal malih wonten acara rutian jamiah malam Ahad. Inggih punika wonten dalemipun Bapak sinten? Pak Mohanam atau Bik Saroh. Kula sing tak tepangi Bik Saroh iki kesian tepang wis ora. Tapi sumerep daleme lagi niki alhamdulillah. Jadi nek rutinan ngene malih ero daleme kabeh. Alhamdulillah. Niki wau nawa jenenge. Jane niki wau rencanane niku kalih lare-lare sing bagian perangkat niku arep digawakne sound gedhi jane. Tapi ternyata enten halangan. Dadi ngeten maksud kula. Dadi awake dhewe iki lak iso diistiqomahi tenan rutinan ngeten iki. Aku delok semangate bagian perlengkapan niku masyaallah. Ibaratnya kula no garek penake, garek lingguh ngaji. Lah sing ngusung-ngusung niku ki mung sing nambal ban ngalor ngidul terus nyiapne kan. Terus cek jemputi tiang-tiang. Dadi ya alhamdulillah ngaten iki. Dadi gotong royong di sing diisani bantu dari segi napa kersane jamiah niki jalan estu. Dadi termasuk kula panjenengan iki ibaratnya sing garek budal, garek lungguh, wis garek penake. Lah sing nyiapne niki nggih perjuangan nih. Dadi yo wis ruwet ket sore mangadung siap dibakno bane pickup bocor malih ndongkrak aleno iki dilakoni kula masyaallah wong iki semangate kaya ngene ya. Dadi damel nyemangati awake dhewe ya sing lintu-lintune kersane semangat isone bantu sangka segi napa isone hadir ya hadir ngoten. Semangate. Dadi estu perjuangane. Marep digawakne son gedhe dibakno lan nembelne pun marine pun bengi akhirnya lah tinggi damel son ageng mboten nutut to wis damel son cilik mboten masalah penting hadiri. Jadi sing bagian perlengkapan niku juga usah terlalu isone kudu gedhi mboten usah tanya kira-kira isone longgar piye gawe son cilike gak apa penting awake dhewe tetep istiqomah ngoten lho. Tapi kadang malah sing semangati ya bagian perlengkapan niku pengene terah ndamel son gedhi ya monggo niku. Tapi lak kula pribadi mboten nuntut kudu son gedhi mboten lho nggih sak entene mawon pokoke padha krungune lho. Penting kula gak dadak bengak-bengok wis swara banter pun nrimo kula. Mergane kula lak kan bengok ya mboten kuat asam lambung iki mboten ya. Jadi pun enten sone ini pun alhamdulillah nggih. Jadi niku lho semangate rencang-rencang awake dhewe terutama termasuk bagian perlengkapan sing bagian ngordinir bagian jemputi. Jadi mung nempel ban ndungkraki terus benakne cik budal jemputi cik sempate mboten niku. Ya Allah. Ngono dongkrak dadak nggih, dongkrak anu cek bingung golek silian ngalor gitu. Kula baten emang nutut ora nang wektune. Tibane cek kober nambalne tak kira wis gak nutut iku ya wis magrib bar magrib yo cek golek dongkrak. Terus bare cek apa nggawa bane nambalne ning ndi nang Kodrana. Nes Wanyar. Ku balik nek terus cek jemputi ya Allah semangat iki. Aku penake garek lingguh maca kitab wis penak. Pun dimulai ini ngaji nih. Bismillahirrahmanirrahim ini. An Anasin anan Nabiya termasuk Nabi ukola. Dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ngene. Yaqulu rabbukum fil haditsil qudsi. Yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil haditsil qudsi ing dalam hadis qudsi. Gusti Allah niku dawuh teng hadis qudsi sing dawuh ngene niki sing nyampaine Kanjeng Nabi Muhammad. Dawuh bahwa Allah niku teng hadis qudsi dawuh ngeten. Ya ibna Adam. Tafarraq li ibadati tafarraq ngobrno sapa sira li ibadati maring nyembah ingsun amlau mongko ngebaki sapa ingsun kol baka ing ati sira ghinan ing sugih niku lho dawuh wa amlau lan ngebaki sapa ingsun yadaika ing tangan loro sira rizkon ing rizki. Jadi Gusti Allah niku dawuhe menusa awakmu ki pokoke sempat-sempatno ibadah nek nggone Gusti Allah. Niku sing dawuh Gusti Allah.
awakmu ki sempat-sempatno nyembah aku, cara bahasane ngono Gusti Allah. Awakmu ki sempat-sempatno nyembah aku. Janjine Gusti Allah napa? Lah awakmu gelem ngepen tenan nyembah Gusti Allah, iki dawuh Gusti Allah. Lah awakmu ngepen tenan gelem nyembah aku. Aku ini Gusti Allah maksudnya. Niku tak janjeni bakale atimu ki tak kebeki sifat sugih. Jadi ngerasa cukup, penogak terus ngerasa kurang, yang mboten waliane. Jadi wong niku lak sregep ngibadah, tenanan ngibadah tenggene Gusti Allah. Niku ndelalah ati ki wis ngerasa cukup, ngerasa tenang, ora ngrangsang ngoten iki lho. Wa amla'u yadaika rizqon. Terus lah awakmu gelem nyembah Gusti Allah ya. Niku tanganmu tak beki rezeki. Artinya masalah rezeki niku karo Gusti Allah dicukupi lawae dhewe gelem ngibadah tenanan. Iki bulan ibadah ngober-ngoberne artinya ya sing wajib-wajib ku lakono tenanan. Ojo sampai ngelindor, poneh ngelindor alasan aku jek nyambut gawe arep salat gak kober. Lagi kan malah kualik to. Lah wong sing ngweki rezeki malah gak disapa, malah bingung golek rezekine. Kudune sing disapa ki sing duwe rezeki. Dikober-koberne. Niku bahasane dikober-koberne iki termasuk memotivasi wong sing jek rada aras-arasen niku. Lah nek sing wis seneng karo Gusti Allah iku bahasane wis gak ngober-ngoberne neh, pancen wis ngibadahi seneng karo Gusti Allah. Lah tapi lek sing wong sik kene aras-arasen glindor iki bahasane kober-koberno, pokoke sempatno ngibadah nggone Gusti Allah. Allah janjeni atimu bakal didadekne sugih. Ya. Jadi urusane iki sugih ora kok awakmu dikei bondo akeh mboten, tapi atimu didadekne sugih sehingga rezeki pira awakmu ngrasa cukup. Ngono lho. Jadi seneng. Beda lah wong didadekne sugih bondo, tapi atine niki dadekne melarat. Niku arep pira panggah kurang rumasane. Makanya sampai direwangi kathah pejabat korupsi niku napa mergo melarat kan mboten to. Tapi mergo sugih rumasane kurang sugih. Rata-rata sing korupsi kan wong sugih lho, Bu. Ya, wong wis sugih terus duwe kesempatan korupsi, akhirnya korupsi. Mergo napa atine niku wau ngerasa kurang. Duitku aja 10 miliar ya. Mbane orang 20 miliar. Akhirnya ngoyo golek duit terus korupsi. Bahkan sampai nopo triliunan niku nopo melaratan mboten. Mergo atine niku kurang ngono lho. Itu wong lak gelem sregep ngibadah tenanan nggone Gusti Allah, delalah pira mawon niku rumasane cukup, bahkan akeh sing ngrasa rumasane niku turah arep rezeki pira. Sehingga atine iki wenang wis tak ibadah, duitku sanggup jek turah ae. Padahal mungkin duitnya niku mekur 100.000 200.000 sing digegem sing diduweni niku. Tapi rumasane wis turah-turah sehingga dhek niku semangat ngibadah. Niku ati lak di dadekne sugih kalih Gusti Allah. Makane innal ghina nafsi. Temen setuhune sugih sing sejati niku wong lak sugih ati, niku sugih sing sejati. Sanes sugih bondo. Nyatane kathah koruptor iku bukan mergo melarat tapi mergo sugih tapi atine melarat sehingga rumangsa kurang manggan akhirnya direwangi ngambil resiko korupsi kan cara bahasa kasare kan nyolong hasilnya nyolong duite rakyat, nyolong duite negara kan ngono, nyolong di bahasane rada alus korupsi kersane keren asline padha karo maling-maling lho padha. Bahkan luwih hina mergane sing dicolong iki duwite wong melarat barang, duwite wong pikir barang, cuma sing nggawa negara. Niku faktore napa? Mergo atine melarat ngono lho. Manteke niki wau carane piye ati kudu iso sugih? Carane ngibadah nggone Gusti Allah. Lakonono perintah-perintah Gusti Allah. Ora ngrasa ayem, ngrasa sugih atine sehingga wis syukur mawon nggone Gusti Allah. Ya ibna Adam, de para manusa no, to anak turune Nabi Adam. La tubaid aja ngedoh sira ane saking ingsun. Amlau moko ngebaki sapa sira? Sapa ingsun? Amlau moko ngebaki sapa ingsun? Kal baka ing ati sira fakron ing fakir. Wa amla ulan ngebaki sapa ingsun nyadaika ing tangan loro sira suhulan ing ketungkul sibuk ngene dawuh Gusti Allah. Manusa, awakmu ki aja ngedoh sangka aku Gusti Allah, aja ngedoh sangka nggonku. Kok sampai awakmu ngedoh aku, bakale atimu ki tak iseni rasa pikir.
panggah kurang mawon rezeki gak tahu syukur akhirnya mumet dhewe susah dhewe stres dhewe golek rezeki padahal rezeki wis digowo wis duit jutaan duit miliaran wis genah digowo umpama ditukokne kenek dibelanjakne kenek tapi panggah bingung golek niki berarti tondo-tondo dhek iki adoh saka Gusti Allah. Lah cara dipikir kan rugi to. Duit wis akeh ning tabungan wis kenek umpama dijikuk dibelanjakne kenek dijene. Tapi sing dibingungi golek iki kan ya aneh to. Wong sing wis garek gawe enek kok dadak bingung golek. Engko jane kan nek dipikir sederhana kan pikiran gak bener lho. Ya sing wis eneke wis dimanfaatne sak api-apike golek ya gak usah terlalu sampai pusing sampai stres ya ora usah teko biasa mawon. Tapi kon mikir ngoten niku tiyang lak adoh kok nggone Gusti Allah niku mboten saged. Rumah sane ya telah kurang tenanan padahal nek tabunge mungkin nek tabungane iki duwe miliatan, nek simpenane duwe miliatan. Tapi ati iki gak kena dihapusi wong lak adoh kok nggone Gusti Allah niku. Rumah sane jan kurang tenanan rumah sane iki. Padahal wis akeh duite gitu. Makane sering tau kula contone makane jenengan tingali kathah nggih estu kathah para ulama niku sederhana tapi delalah ki ya tumenang ngoten uripe ya ora bingung terus golek duit sampai nglakoni perkara-perkara sing haram ya mboten niku saking atine niku tata nyedhek nang ngene Gusti Allah sehingga niku iso tenang tenan masalah rezeki iso tumenang mboten sampai nglakoni perkara haram damel pados rezeki mboten nglakoni perkara haram mergo butuh duit butuh bondo mboten dadi tuwenang lha niku mergo nyedhek nggone Gusti Allah waliane wong sing ngedoh nggone Gusti Allah awakmu pira atimu lak didadekne melarat niki ora bakal tenang ora bakal ngrasa cukup. Wa amla'u yadaka syughlan la awakmu ngedoh kok nggone Gusti Allah niki dawuh Gusti Allah lho liwat hadis qudsi ini berarti Gusti Allah langsung dawuh la awakmu ngedoh saka Gusti Allah janjine Gusti Allah awakmu arep dadekne wong sing repot ora enek enteke ya kenyataan to jenengan tingali wong sing bingung nyambut gawe tok ninggal ning ibadah jenengan tingali niku napa tau tenang mesti isuk mikir lagi tangi piye kok kerjaanku ngene-ngene awan ngono wis wengkut engko sore bengi wae leren panggah mikir piye kerja aku ku panjang ditakdirne ngoten niku karo Gusti Allah. Jadi dhek iki ditakdirne dadi wong sing sibuk ngurusin donya ora enek enteke mergane napa latar belakange ngedoh saka Gusti Allah. Jadi gak jelas uripe magur ngejar donya gak tau nikmatin donya sampai-sampai. Jadi donya kudune nyantai tinggi kendaraan awake dhewe sing numpaki donya malah digelak karo donya. Jadi nek iso wibu kok teko omah mobilnya reget bawa ngumbah sampai teko bengi bah sing sitoke iki jek reget ngumbah wis teko bengi ku wis lagi turu dilut isuk wis mikir kerjaane wis megur ngono wae padahal niki duwite yo akeh lha niki lho jenenge wong sing digelak donya ngaten iki. Lah padahal posisi donya niku bagi awake dhewe kudune awake dhewe sing gelak ora awake dhewe digelak donya ngoten An Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu al-ilmu dalilul amal al-ilmu utai ilmu iku dalilul amali perkara kang nuduhaken amal ilmu iku sing iso nuduhne iki lho amal bener iku amal elek makanya perlu awake dhewe golek ilmu ben eruh piye carane ngamal wis ngene padha-padha salate awake dhewe eruh keciliki salate ngono kae Allahu Akbar terus ruku sujud centak-centuk niku nak umpama gak duwe ilmune iku iso nganggur salat awake dhewe mergane ruwe guru Allahu Akbar terus sedekap ngene maca Fatihah terus nggo ruku lagi padahal nak ilmoni salat iku yo enek niate sing iso ndadekne sah niku niat niki salah satu gambaran contoh bahwa ilmu kuwi lho sing nuduhne amal iki bener amal iki ora amal iki carane piye kleru pogak niku sing ngeruh ilmu lewat ilmu makanya didhawuhne ilmu iku lho sing bisa nuduhne neng amal wal fahmu utai kefahaman iku wi'aul ilmi adai ilmu jadi ilmu ki menuduhne perkara bener lah sing iso ngadai ilmu iku apa paham jadi
Jadi sing iso ngadai ilmu ku pemahamane awake dhewe niku jenenge adai ilmu. Jadi contohnya memang awake dhewe dikai ilmu, carane salat niku sing awal iku niat pas Allahu Akbar neng ati niat usolli fardhu dhuhri. Terus awake dhewe paham, oh ya carane berarti ngono kuwi. Iki sing ngadai iki jenenge adai ilmu, iki jenenge paham niki mung jenenge adai ilmu. Wal aqlu qaidun ilal khairi, wal aktu urai akal iku qaidun kang nuntun lil khairi maring kebagusan. Terus ilmu iki gak lepas sangka akal, gak lepas sangka pemahaman. Lah akal iki mau sing nuntun awake dhewe nang perkara apik elek. Dadi nek wis dikei ilmu, akhire akal ki mung iso menentukan iki apik, iki elek. Iki akale awake dhewe. Dadi berdasarkan ilmu kae apik, kae elek. Iki penentune akal. Kok akal iki ngejak piye? Akal iki nuntun nang arah endi niku penentune akal. Dhek iki sing nuntun nang perkara apik ya uga nuntun nang perkara elek. Wal hawa utawi kekarepane ati iku markabun tunggangan luhunubi kedue pira-pira dosa. Jadi dosa niki duwe kendaraan ning awake dhewe. Jadi awake dhewe iki biasa nglakoni dosa niku mergane awake dhewe iki duwe sing jenenge nafsu, duwe keinginan. Lah keinginan iki malah sing gampang ditumpaki karo bloke setan, karo bloke nafsu sing ngejak maksiat mergo awake dhewe duwe kepinginan iki, Bang. Dadi karo setan iki dimanfaat nih, ditumpaki. Awakmu pengen dong ngono kae. Lah, aku akhirnya ditumpaki, akhirnya terus dijak neng perkara sing elek-elek. Pomane ngene. Jadi nak contoh nih, awakmu pengen dong sugih, rata-rata wong duwe kepinginan sugih. Niku normal, gitu. Lagi mau dimanfaat nih karo setan barangnya dimanfaat nih, tumpaki rasa pengen iki, Bang. Cara gambaran penake ngono, cara perahu ditumpaki. Ditumpaki diarah nih, awakmu lak pengen sugih kalau carane korupsi yo. Awakmu lak pengen sugih kalau carane nyolongo. Ya, awakmu lak pengen sugih kalau carane judi yo. Lah ngono-ngono kuwi lho. Memang asale muncule apa sangka rasa pengen sing awake dhewe gak iso ngendhalekne utawa awake dhewe gak gelem mbatesi utawa awake dhewe gak gelem nyegah pengen panggah berusaha dituruti. Dadi lak duwe kepinginane kadang awake dhewe kudu ngempet. Lah mboten ngempet niku wau mengke ujung-ujunge setan sing teko terus ditumpaki dijak perkara sing elek. Jane niku wau wong pengen sugih niku sah-sah mawon niku pengen sugih niku mboten napa-napa. Yang pengen sugih niku sah, mboten melanggar syariat. Tapi ketika niki menggebu-gebu dituruti niki dimanfaatne ditumpaki kalih setan terus dijak carane sugih awakmu ben cepet. Karena awakmu duwe jabatan to korupsi ya saiki. Lah hal-hal seperti ini lho jenenge markabun lidzunub. Jadi hawa nafsu niku biasa didadekne kendaraan karo perkara dosa. Termasuk setan-setan niku numpake ning hawa nafsune awake dhewe. Makane latihane tiyang niku lak duwe kepinginan aja terus dituruti. Niku lak kadung kulino dituruti gak betah ngempet suwi-suwi malih nglakoni perkara sing nglanggar syariat iso-iso. Untuk nuruti iki lho. Akhire wani nglanggar syariat mergo kulino pengen apa dituruti, termasuk pengen sugih malih wani korupsi. Makane tiyang niku kadang ngeten, lak nyawang wong korupsi, nyawang wong maling niku lak pas awake dhewe gak nglakoni kaya-kaya ya ngono dadak korupsi. Tapi pomo awake dhewe nek posisi kuwi ya urung tentu kuat ngempet ya. Pomone dadi pejabat terus enek dana konduran mudun. Ya, atusan juta ora sak miliar atau miliatan. Asale iki wis kuat tapi nek gak korupsi, wah samu ditutup duit sak ambrek bingung. Aku ya pengen sugih. Iki gak korupsi iki yo piye kapan sugihe? Korupsi ki omah ya dosa. Tapi aku malah pengen sugih. Lah iku lho mergo pengen iki lho. Akhire dimanfaatne ditumpaki tenan karo perkara sing ndadekne dosa-dosa ngono iki. Ya. Makane ngati-ngati tenan nak masalah hubungan apa? Masalah keuangan ya gede, bahaya godone ya gede.
asale jurung nyekel apa-apa kaya yo kuat-kuat kaya las gak bakal korupsi yo ora enek sing dikorupsi yo. Tapi mbuh lak didepne duit atusan juta atau miliatan niku serasa pengen akhirnya tumpaki setan pisan wis to korupsi aman korupsi tenan gitu. Lah niku mau makane nek enek duwe kepinginane berusaha tumpet ngelatihan ngempet kepinginan ben gak gampang di tumpaki setan niku. Wal malu utawi bondo lha iku ridaun selendang utawa pakaian iku riadaul mutakabbirina selendange pira-pira kang gumedhe ngene lho. Dadi wong niku rata-rata niku duwe sifat alami sing jenenge sifat sombong niku rata-rata duwe kabeh. Cuma sifat sombong niki nak dilatih ya iso ilang ya lak dilos ya tukul terus. Lah sifat sombong niki modal utamane diantarane niku lak duwe bondo. Makanya teng mriki diarani klambine wong gumedhe iku bondo. Wong sombong kok didadekne sugih ya, wong sombong kok didadekne sugih. Insyaallah sombong ini ku mundak kali. Gitu. Wong sombong kok melarat nek nek mindere. Arep petiti tapi yo melarat anu janji mikir-mikir ya ora sombong iki. Tapi kamu sombong delalah ketiban bondo keh, gitu. Wes iki dadi sombonge, makane didadekne teng kitab niki bondo niku klambine wong gumedhe. Artine lho wong gumedhe nggo bondo wis dadi niku. Makane menawi enten teng mriki sing wis ndonga taun-taunan pengen sugih gak sugih-sugih niku termasuk ngeling-eling ngeten iki, ngeling jenengan ngeling ngeten iki. Ngene carane. Ya Allah aku kan biyen ora sugih-sugih paling anu yo. Umpama aku sugih no paling kemlentus yo paling tenan. Sehingga aku gak didadekne sugih iki alhamdulillah berarti diselametne. Mergane sifat dasare manusa iki rata-rata duwe sifat sombong. Iki kok karo Gusti Allah kok dimodali sugih urung wayahe kuat, iku sombonge ndadi niku. Makane yen wong didadekne melayani ya kudu nek syukur ya, pakate aku kudu syukur piye kondisi awake dhewe syukur, sugih ya syukur, melarat ya syukur. Di antarane wong sing wis donga sugih mangga melarat ya iki mung carane mikir ben gelem syukur. Alhamdulillah gak didadekne sugih, mungkin umpama aku sugih gek termasuk sing nek keterangan kimeng. Mergane duwe sifat sombong mungkin aku. Sehingga karo Gusti Allah gak didadekne sugih. Umpama didadekne sugih paling sombongku ya ndadi ngono lho. Jadi sing jelas Gusti Allah ki gati karo manusa ki. Gak mungkin terusno manusa ki ndonga gak dikabuli, gak mungkin. Lah wis ndonga taun-taunan pengen sugih gak sugih niku ya carane mikir positif ngoten niku husnudzon ning Gusti Allah carane ngoten diantarane. Mungkin aku lak dibadane sugih dadi iki sombongku ngono. Alhamdulillah ngene lho panggah kondisi ini akhirnya panggah rego bendina ndonga. Panggah bendina nyedhek Gusti Allah, ya Allah jenengan dadekne sugih ya Allah. Sesuk-esuk ngono neh, awan ya ngono neh. Mergane gak didadekne sugih. Sehingga puluhan tahun panggah gelem ndonga nggone Gusti Allah. Pama kimeng ndang didadekne sugih, paling 10 tahun ndonga dadekne sugih. Bar 10 tahun wis gak gelem ndonga pisan paling. Mergane napa dadine wong sifat sombonge. Lho ya to, tirakatku dikabulne to. Ha wis mulai mulai kemelintir rumah sampe tirakate dikabulne. Wis mulai dadi nak ngono iki. Oh malih lho tangga-tangga kuwi pancen gak gelem wiritan, makane gak sugih-sugih lho dadi neh sombonge. Ngono lho. Terus kok sugih malah gelem sedekah kok muni ngene. Tangga kuwi pancen melarat ra gelem sedekah. Gak koyo aku sugih iso sedekah. Lho sombong neh. Ngene dadi kadang iki sombong gak sadar rumasane perkara apik tapi dikemas dalam kesombongan. Niku termasuk penyakit wong sugih ngene lho. Dadi nek urusan karo bondo rumasane paling wah paling ngene lha niku wis penyakit niku. Sombong dikelamboni karo bondo dadi ya kira. Jadi makane sing melarat iki yo syukuri gak duwe modal sombong ya lho. Arep sombong yo kenemenan wis melarat sombong ya. Sing sugih yo disyukuri tinggi modal ngibadah. Ya pancen ngoten nek keterangane teng kitab niki enten. Dadi sak para-parae wong sombong sugih niku cek parah wong melarat sombong sak para-parae
wong sugih sombong iki megeli kan wong sugih sombong tapi luwih parahne wong melarat sombong ora duwe modal jek sombong iki perkara seneng momen iki berarti sombong ini ya jadi bondo niku nak dicekel wong kleru ya dadi ngene iki dadi modal takabur iki mergo duwe bondo wa dunya tapi insyaallah jamaah teng mriki lak sugih ya ora sombong wis regep sedekah regep ngamal sang ibadah ngono nggih dadi wae sing melarat ya berusaha nyedhek nggone Gusti Allah sing sugih ya ngono semono uga wa dunya utawi dunya iku sukul akhirati pasari akhirat niku lho iki maksude diriwayataken ngene ruya diriwayataken apa annahu temen setuhune Kanjeng Nabi ku kala dawuh Kanjeng Nabi. Dadi niki wau didhawuhne donya iku pasare akhirat. Niki didukung kalih sumber sing berasal saka hadis Kanjeng Nabi ngene. Man utai sapane wong iku akhadha ngalap sapa man minat dunya saking donya minal halali saking halal khasabahu. Mongko nglanjrat utawa menghisab ing man sapa Allah Gusti Allah. Waman utai sapane wong iku akhadha ngalap sapa man minat dunya saking donya minal haram saking haram azabahu mongko nyiksa ing man sapa Allah Gusti Allah. Dadi ngene lho. Dunya iki kondisine iki persis kaya pasar. Artine nek dunya ki awake dhewe iso rugi lo bati. Lah kok roh rugi batine iku nek wis teng akhirat, nek wis dhewe mulih. Dadi awake dhewe iki dibaratne kaya transaksi nek pasar. Terus omahe dhewe iki iso akhirat kuwi. Dadi awake dhewe iki tergantung nek pasar piye arepe dagangmu. Lah dagangmu bati, mulih ya nggawa bati. Lah dagangmu iki rugi, mulih berarti nggawa rugi. Lah mulai kapan? Ya mulai lah wis awake mati kuwi mulai. Nek dunya iki kondisine awake dhewe transaksi jian. Makane niku anjen dawuh. Awakmu ki lak pengen transaksi sing jelas berarti gak pernah rugi. Niku transaksi karo Gusti Allah. Nggih. Transaksi karo Gusti Allah piye? Ya termasuk sedekah. Jadi duwene tenaga, sedekahne tenaga. Duwene pikiran, sedekahne pikiran. Duwene napa lisan damel ngucap sing apik-apik niku damel sedekah lisan sing apik niku wau. Ngomong sing apik nggone kanca, nggone dulur, nggone tangga. Sing duwe apa pokoke sedekahno. Iku padha karo awake dhewe iku transaksi karo Gusti Allah. Ya, jenenge tijaratun lan tabur niku. Dagang sing gak mungkin enek rugine niku dagang karo Gusti Allah. Ya. Jadi kalau sedekah ini kan hitungannya dagang karo Gusti Allah. Ora usah ngarep-ngarep balesane manusa. Jenengan kula jenengan niki lak wis sedekah iki gak usah ngarep-ngarep ben ben dibales ngene, gak usah rugi malan. Niatono dagangku iki, lho sedekah iki basake dagang. Dagangku iki tujuanku transaksi karo Gusti Allah. Iku mesti dadi. Sedekah niku balesane nggih mesti berlipat ganda, gak mungkin 2 kali lipat niku mboten mungkin. Ya, balasannya mboten mungkin 2 kali lipat, mesti niku berlipat-lipat ganda. Iso sampai 700 kali lipat bahkan nggak terhingga. 700 kali lipat bahkan nggak terhingga. Niku balasannya wong sedekah. Lah sedekah niki hitungane kaya awake dhewe iki transaksi karo Gusti Allah. Gusti niki kula pomene duit jenengan sedekahne 10.000, niki kula sedekah 10.000. Pun iki sing ngergani balesane jenengan ki ambak monggo kersa. Lah niku kadang dibales 700 kali lipat, kadang enggak terhingga. Bayangno 10.000 umpama ping 700 kali niku wis 7 juta cara hitungan duit. Lah niku lak Gusti Allah wis wallahu alam ning akhirat kono piye balese ora. Aduh gak iso bayangne. Urunge lak balesane iku gak terhingga. Niku jenenge dagang sing ora bakal enek rugine. Lah awake dhewe iki kondisine jenenge pasar, ayo dagang. Dagang apa? Dagang sing awake dhewe iku kira-kira mulih iku badi. Mulih iku ning akhirat. Dadi aja mikir dagang saiki badine engko. Dagang saiki badine sesuk jek ning donya. Niku mikir dagang awake dhewe monggo mikir dagang sing badine niki jelas ning akhirat. Niku gak perlu awake dhewe nglakoni ngoten-ngoten niku perlu dian. Ya saisone. Lah jenenge sedekah niku sedekah niku mboten kudu rupa bondo. Niku pancen enten keterangan niku jenenge sedekah niku gak harus rupa bondo, saisone.
jenengan isone niku wau nulung tenaga ya tenaga, isone nulung dengan lisan ya gawe lisan, isone nulung gawe pikiran ya pikiran. Wis pokoke sak isone niku jenenge sedekah. Dadi aja dipikir, "Aku gak iso sedekah lho ora duwe bondo." Lho apa duwene monggo niku di sedekahne. Kadang enten tanggane slametan rewang niku ya sedekah. Ngoten-ngoten niku lho, niku diniati. Aku niat transaksi kali Gusti Allah. Ora golek balesane manusa. Lha iku dagang dadi tenan. Makane ngeten dadi diniati sing ikhlas tenan. Jadi niku nanti kula terangne dereng teng pengajian niki. Jadi ikhlas niku pancen tahapane kathah. Di antarane contoh ikhlas sedekah niku enten Sayyidah Fatimah. Iku mau rada dienggok ning ngetane paling gak bingung iki. Kok rada enggok nang ngetan ben gak bingung balik. Dadi enten contoh sedekah. Dadi atine ngeten lho. Awake dhewe umpama iso sedekah iku aja dumeh. Aja bangga, aja dumeh. Mergane awake dhewe sedekah ditampa wong liya, nggih to, mung kondisine nek pasar dunya iki dianggep pasar, awake dhewe transaksi bentuke sedekah. Ketika awake dhewe iso sedekah iku aja dumeh. Aku kok ya iso sedekah, ning ati aja enek rasa bangga, aja enek rasa dumeh. Mergane ngeten. Ya. Dilatih tapi panggan dene rung iso pokoke sedekah, dene kok gung iso ikhlas nemen pokoke sedekah. Niku Sayyidah Fatimah niku lak nyontone ngeten teng anake ngeten. Sampai mungkin awake gak sempat kepikiran ini. Tapi ketika beliau sedekah, Sayyidah Fatimah sedekah. Niku bar sedekah niku ngutus tiyang. Ngutus ngenen. Pemene ngutus membantune. Anu Kang, sing tak sedekah emang awasono ya jejal. Kon ngawasi nyawu dadak diawasi ngono. Ngene Ibano. Engko awasono. Kengko bar tak sedekah iki kira-kira ndongakne aku apa gak? Kengko lah bar tak sedekah kok ndongakne aku, tak dongakne ganti kengko. Mergane ngeten Ibano hitungane Sayyidah Fatimah. Aku bar sedekah kok didongakne karo sing tak sedekahi. Aku khawatir sok ning akhirat iku sedekahku gak enek balesane. Mergane wis dibales karo donga. Sampai mikir ngono Sayyidah Fatimah. Dadi gak kaya awake dhewe biasane kan bar sedekah dimatur suwuni malah seweneng nggih. Dongane nggih amin aminan. Sayyidah Fatimah mboten ngoten malahan. Saking ikhlas iki sampai mikir bingung samare napa lak sedekah niku didongani karo sing pomone awake dhewe sedekah ning gone fakir terus mau pikire dongakne niku malah bingung lah saya dewatan mah. Waduh sedekahku dibales donga kaya-kaya ngono. Sehingga kingko wong fakir kingko lak ndongakne aku, tak bales donga ganti sedekahku ben bakal utuh. Ngono lho. Carane ngitunge. Dadi lak bar sedekah niku ngutus tiyang. Awasono ya wong kemeng sing tak sedekahi lho. Jajanku bare ndongakne aku ora. Kengko lak ndongakne aku, tak dongakne ganti moh aku sedekahku dijoli donga moh. Samare nek akhirat dicatet, lha kaya sedekahmu kae wis dijoli donga no karo wong fakir. Ngono cara bayangane niku. Niku saking ikhlase, nggih. Dadi artine niki gambaran bagi wong-wong sing sedekah niku aja dumeh, aja bangga. Awake dhewe sedekah ditampa wong fakir niku kudune malah awake dhewe sing syukur alhamdulillah sedekahku ditampa. Lah nek karo wong fakir dibales donga niku ya perlu tak dongakne ganti ben sedekahku mangga utuh. Ngono cara Sayyidah Fatimah ngoten sampai kepikiran ngoten niku. Ade selama iki cara gak ngaji kan gak sampai atau kepikiran ini. Ditungakne ya seweneng amin amin niku malah resiko cara Sayyidah Fatimah. Ben sedekahku ben utuh. Donga ya tak bales donga ngono carane. Nah niku. Dadi awake dhewe iki nek donya niki padha karo nek pasaran. Wis Kanjeng Nabi dawuh ngene. Sapa wonge njikuk perkara donya kondisi halal. Ya, awake dhewe njikuk perkara donya ya gaene dagang entuk bati utawa entuk duit kondi jelas-jelas halal iki. Jelas iki sing perkara halal maksude. Niku mawon benjing teng akhirat niku jek enek urusane. Padahal niku perkara halal. Niki lho. Man akhadha minad dunya minal halali hasabahullah.
Sapa wong njikok perkara donya kondisi halal besok karo Gusti Allah jek dipermasalahne diitung. Oke kok terus wis halal kabeh beres no langsung boten panggah nek urusane. Mergane iki meng nek donya awake dhewe koyo ning pasar sehingga ketika mulih niku hitung-hitungan. Lah halal yo panggah diitung. Wa man akhadha minad dunya minal harami azabahullah. Tapi kok haram jelas disiksa. Jadi uga terus halal mesti penak boten halal niku siji urusan apa hitung-hitungan niku yo iso ketar-ketir wae hitung-hitungan gek-gek engko nek harame ngono lho maksude makane nggih makane niku enten dawuh enten hadis ning ora luwih ngeten atine dadi wong fakir karo wong sugih niku umpama amale padha niku jarak mlebune swarga niku 500 tahun 500 tahun padahal si sugih iki wis selak pengen mlebu swarga tapi 500 tahun gara-gara napa diendek nggo bondo akeh lho karo Gusti Allah diendek sik kon mandek sik sing sugih-sugih mandek sik urusan iki lah halal sedaya ora iso meskipun halal kabeh dihitung sik manggan digenahne sik mbiyen ya opo ae duwite sehingga mandeke wong sugih iku dibaratne niku 500 tahun sing wong fakir mau wis mlebu ora nek sing tak hitung kok awakmu ora gablek apa-apa nek donya mlebu sing sugih 500 tahun makane diantarane apa jenenge niku sing sahabat gak iso melarat nih kok niku bingung lah melarat pengine napa mlebu swarga ndang cepet megane roh hadis-hadis ngoten niku terus bayangne waduh lagi so aku sugih malah suwi mlebu swarga pengen ngentekne bondone ndelala panggah sugih Abdurrahman bin Auf niku panggah sugih lalu dia gak kepikiran bingung ngentekne bondo piye bingung nglumpukne bondo sahabate roh hadis ngono bingung lah ngentekne bondo tapi ketakdir sugih panggah sugih lha nyapa bingung ngentekne itu termasuk niku lho roh hadis sing gambarne bala 500 tahun nih arep mlebu swarga nyawang sing nek swarga po enak terus kene panggah jek nek njaba nyawang panggah diitung kung lak hitungane bana nek harame malah mundur neh mlebu neng neraka. Dadi ora kok terus dibayangne hitung-hitungane iku nyawaman tenan ora ya ketar-ketir sing ngitung malaikat ya dhewe ketar-ketir ngono. Ki nggo selamat apa ora. Ngono kan cara-cara wong dites ujian kelulusan kan ketar-ketir lho. Engko lulus apa ora, bar ujian mari terus dikoreksi kan, Cik. Engko hasil nilaiku piye ya. Lah iku dihitung bondone karo Gusti Allah ya ngono kuwi nang ati ya kurang luwih. Bah engko piye ya hitung-hitungane saruh iku halal kabeh. Tapi kok gegek malaikat roh enek salahe kan mesti panggah ketar-ketir. Lah niku lho, donya iku sak halal-halale panggah urusan karo Gusti Allah, panggah dihitung. Apa nek haram jelas disiksa. Tapi piye-piye awake dhewe urip nek donya iki biasane sing dering ndadekne masalah yo panggah urusan bondo. Makane yo ngati-ngati tenanan. Di antara carane ngati-ngati piye? Yo ngene iki ikhtiar ngaji niku koyo awake dhewe iki ben dielingne karo kitab-kitab ngene lho. Dadi dielingne karo ulama-ulama dhewe melalui kitab-kitab karangane ngene lho carane urip iki. Lah awakmu pengen tenang iku aja menggembu-gebu kabeh kepengin namu mbok turuti. Jadi kadang ya kudu mbok tahan nafsumu. Donya iki aja terlalu menggebu-gebu mbok goleki. Wong kuwi umpama halal ya dadi masalah, mergane dadak enek hitungane apa nek haram. Ngono lho. Nggih, dadi niku wau sing terutama wau wong lak pengen atine tenang sugih niku ngober-ngoberno ibadah tenggene Gusti Allah. Wong kok ngedoh kangge Gusti Allah janji atine bakal didadekne fakir meskipun zahire ketok sugih atine fakir tur wong kuwi mung bakal direpotne gak enek lerene nek donya panggah bingung golek donya arep duwe bondo pira panggah direpotne bingung golek donya iku berarti atine fakir mergo ngedoh karo Gusti Allah. Pun insyaallah mekaten ingkang saged kula sampekne bab ngaji niki wau monggo lak badhe enten sing ditangkelken buat sampekne monggo. Kalau nak ngaji biasa buka pertanyaan lah saged dijawab, lah mboten saged nggih damel kalau PR. Monggo lain mboten tangkelet. Bajeng malam Ahad tenggene malam Selasa enten Pak. Teng budi nek kono ya. Malam Selasa iki enten undangan tenggene Bu Maryam nggih. Monggo sing mboten repot bajeng hadir. Mugi-mugi saged hadir, syukur-syukur malah ngejak rencange malih sing gelem purun diajak.
Tapi nggih ampun meksa, nek sing gadah kerepotan nggih kerepotane ditiriyene mboten napa-napa. Gitu. Tapi yo panggah berusaha dikoberne jenenge ibadah mau kan kon ngoberne karo Gusti Allah, lak pengen atine tenang, ibadah ki koberno. Iso mung ibadah apa? Isone budal ngaji yo budal ngaji, isone salat sunat yo salat sunat, isone nulung tangga yo nulung tangga niku koberno, terutama ibadah fardu iku aja sampai keri. Kula kelingan niki sering tak sampai nisian kula critani mak kula enten tiyang sowan teng kene Mbah Majipang niku. Mbah Majipang bathokane lho. Niku nyuwun ijazah sugih. Karo Mbah Majipang didukani. Ora usah wiritan cara wis dipokoke rada didukani, ora usah wiritan aneh-aneh. Pokoke salat 5 waktumu iku trep insyaallah awakmu kecukupan nisan. Ya sugih atine tak diterepne kitab niki wae kan nggih leres to. Lah arep nyambut gawe kaya apa lak salate grotal gratur insyaallah ning ati yo gak bakal ngrasa sugih. Jadi dawuh Majipang wis pokoke salatmu aja tau kodhok, aja ditinggal. Aja sampai ninggalne salat wong 5 waktu, aja sampai kodhok. Niku dawuh mak kula ngoten. Dadi Majipang enak wong njaluk donga rena-rena pengen sugih wis pokoke salate 5 waktu aja sampai kodhok, aja sampai ditinggal. Nggih. Niku termasuk napa jenenge nasihate pendahulu awake dhewe sing alim-alim ngoten niku. Dadi intine nek salat 5 wektu niku wau. Arep gak usah dak jajal muridne aneh-aneh terusno salate malah kodhok-kodhok ampun ngoten. Monggo. Napa? Tarawih. Oh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Lagi ini mau dengaran dungane ngowayel ken dungane kula napa wis lagi Pak Ustaz nyapa wis batine wis entuk aku aras-arasen donga lek ngono. Aku wis entuk aras-arasen bendungane. Mugi-mugi mawon niki ndang satset ya to. Amin. Terus nggih rencang-rencang litune sing wis waya-waya ini ugi ganti nyusul nggih. Ini kali cerita tahadus bin nikmat yo kersane jenengan nggih ndongakne nggih dukung ngeten. Alhamdulillah niki penggriya niku bar magrib niku enten rutin ngaos kalih lare alit-alit. Dadi ngaji Quran yo enten sing pun bapak-bapak ya enten Pak Kadirin barang iki dumut bar magrib niku. Dadi niku asale lare 3 sakniki pun sekitar 17. Ngeten maksud kula. Jadi nggih jenengan dongakne mugi-mugi istiqomah nggih ngajine iku dados saene kula kalih lari-lari sedaya rencang-rencang sedaya termasuk nggih jenengan dukung. Dadi lak sore niku kan pun bodho ngaji teng TPA teng madrasah niku. Terus bar magrib niku sebagian nggih tumut ngaji teng nggen kula. Artine kados sing nate kula sanjangne niku. Jadi sebisa mungkin generasi penerus awake dhewe niki ya disibukne ngaji ya disibukne sekolah ngoten lho. Jadi ampun ngatos dados generasi niku sing kulino mek gur dolanan game online, dolanan HP, mek gur anggur-angguran ngoten lho. Dadi bar magrib lajeng dikena dikondisikan ngaji niku diken ngaji mawon nggih. Dados hal-hal seperti meniki kula nggih nyuwun dukungane panjenengan sedaya, monggo niki ngurip-ngurip ngaji. Dadi sore ben panggah ngaji teng TPA, ngaji teng madrasah. Lah terus sinaune sekolah umum kapan? Mungkin bar ngaji magrib kan tasih enten bar ngisak jek kena nggih sinau. Jadi ampun terlalu khawatir kapan sinaune anakku. Lah hal-hal seperti itu kadang justru
malah menghalangi anak untuk belajar ngaji. Terus insya Allah lak terah jalan niki rencana jenengan dongakne. Nek kula ngangen-ngangen ki Mbak. Benjing ke depane niku lak kena dikoordinir lari-lari sing ngaji niku. Mungkin ke depane enten sing sanggup napa jenenge bimbing untuk pelajaran umum kan saged to dikoordinir bar salat ngisak ngoten nika diwarai sing sapa sing duwe PR duwe nganu kan saged dikoordinir didadekne sitok kersane mboten ngluyur mboten dolan kan saged to diwarai ngerjakne sekolah umum. Dadi kersane kesibukane iki ya ngaji ya sekolah umum ngoten lho kersane mboten dadi generasi anggur-angguran ngoten. Makane niku sok penerus awake dhewe kualitasé piye ya mumpung saiki ndang dibangun ngoten lho. Dadi wonge ben seneng ngaji ya seneng sekolah umum dadi imbang ngoten lho dadi imbang nggih. Niku informasi termasuk nyukuri termasuk nggih jenengan dongakne jenengan dukung muga-muga saged istiqomah dadi maslahat ngajine niku nggih. Pun wallahu alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya.